बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा सब दा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी हां तुसीं सारे ठीक होवोगे। आपां हाज़र हाँ जी CDP दी क्लास लैके। अज आपां बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर करन वाले हैं जी। CDP दा फस्ट चैप्टर है वाधा अते विकास, ग्रोथ अते डिवेलपमेंट। वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर दे विचों मिनीमम 5 तो 6 क्वेश्चन जिहड़े ने हरेक PS टैट दे विच पूछे जांदे ने, चाहे वो PS टैट 1 होवे चाहे PS टैट 2 होवे। ठीक है जी। तो अज जदों आपां ये पूरी थ्योरी कवर करांगे इस चैप्टर दी, तो इस चैप्टर दे विचों किहड़े-किहड़े साल दे विच किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए ने वो भी तुहानूं जिहड़े ने इस वीडियो दे विच मैं कवर करावांगी। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस जिन्ने भी ने वो सारे आपां इस वीडियो दे विच कवर करांगे। तो वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। नाल कॉपी पैन लैके जरूर बैठिओ। पूरी एक वीडियो दे विच तुहाडा सारा जिहड़ा चैप्टर है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी। तो आओ स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो। तो देखो अपने कोल दो टर्म्स दित्तियां होईयां ने, वाधा ते विकास। इस चैप्टर नूं कवर करन तो पहलां आपां ने दो टर्म्स समझणियां ने, वाधा की हुंदा है ते विकास की हुंदा है, दोनों दे विच डिफरेंस की है। ठीक है जी। तो सब तो पहलां आपां विकास बारे पढ़ांगे। तो विकास नूं आपां इंग्लिश दे विच कहने आ जी डिवेलपमेंट। क्लीयर है? नाल नाल अपना लिखी जाओ क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर है। जिहड़ा लिखण वाला काम है ना, तुहाडे दो तरीके नाल मदद करदा है। एक तो हुंदा है कि वीडियो देख ली तो आपां नैक्सट वीडियो ते चले गए, है ना, उहदा कोई फायदा नहीं। वो तुसीं अज याद रखोगे, कल नूं भुल जाओगे। लेकिन जेकर तुसीं वीडियो नूं देख रहे हो, नाल नाल कॉपी ते लिख रहे हो, तो ये तुहाडा नाले तुसीं सुणोगे, लिखोगे, तुहाडे दिमाग दे विच परमानेंट बैठेगा। सैकेंड गल, जदों एग्जाम आएगा, ठीक है जी, जदों एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो तुसीं नाल नाल जिहड़े नोट्स बनाए होणगे वीडियोज़ दे थ्रू, वो जिहड़े ने तुहाडे रिवीजन दे विच काम आउणगे। ठीक है जी। तो ये सजैशन है, जरूर आपदा नाल नाल जिहड़े है लिखो ताकि तुहानूं एंड दे विच किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आवे तुहानूं। क्लीयर है? तो जेकर तुसीं नाल नाल नोट्स बनाओगे तो तुहानूं एट दी एंड जिहड़ा रिवीजन दे विच बहुत ही ज़्यादा तुहाडी जिहड़ी है हैल्प करनगे। तो आओ वधदे हां जी अगे। तो विकास मैं तुहानूं दस्सिया जी डिवेलपमेंट, ते वाधा अपना हुंदा है जी ग्रोथ। इंग्लिश दे विच जेकर गल करिए तो ग्रोथ कहने हैं। ठीक है, बहुत ही माइनर जिहड़ा फर्क है दोनों दे विच। सब तो पहलां आपां डिवेलपमेंट समझ लैंदे हां कि डिवेलपमेंट हुंदा की है। तो देखो किसी भी व्यक्ति दे विच, किसी भी बच्चे दे विच दो प्रकार के चेंजिस होंदे ने, चाहे वो अंदरूनी ते बाहरी, दो ही प्रकार के होंदे ने, इंटरनल ते एक्सटर्नल। उसे नूं विकास कहने आ। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति दे विच, किसी भी बच्चे दे विच जिहड़े एक्सटर्नल ते इंटरनल चेंजिस होंदे ने, उहनूं आपां डिवेलपमेंट कहने आ। अगे तुसीं स्क्रीन ते जेकर डिफरेंस देखो तो इहदे नाल तुसीं ज़्यादा क्लीयर समझ लोगे। ठीक है, डिवेलपमेंट जिहड़ी है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसैस है। बच्चे दे जन्म तो लैके जदों तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता, डिवेलपमेंट चलता रहिंदा है। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा अपना मानसिक संतुलन है, या कह लो भी जिहड़ा उहदा दिमाग है, वो सारी उम्र काम करदा है, सारी उम्र वो नवां कुछ ना कुछ सीखदा रहिंदा है ना। तो जिहड़ा डिवेलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसैस है, निरंतर है। ठीक है, हमेशा चलण वाला है, बच्चे दे जन्म तो लैके उहदे मरण तक। ठीक है जी। तो डिवेलपमेंट नूं समझण दा एक सौखा तरीका है, आपां इहदे किस्मां देखीए तो ये टाइप्स ऑफ डिवेलपमेंट ने जी स्क्रीन ते। सब तो पहला आप समझते हैं फिजिकल डिवेलपमेंट। एक किस्म नोट कर लियो। फिजिकल डिवेलपमेंट जी है किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की शरीरिक विकास। ठीक है, वो हत्थ पैर प्रोपर काम करते हैं। ठीक है, वह दिमाग प्रोपर काम करता, वो जी पूरी बॉडी है वो सही तरीके नाल फंक्शनल तरीके नाल जी काम करती है ना। तो वह की होगी फिजिकल डिवेलपमेंट। क्लीयर है? फिजिकल दे विच भी दो तरह की डिवेलपमेंट आ जाती है। एक होंदी है सूखम डिवेलपमेंट, एक होंदी है स्थूल। यानी सूखम छोटिया छोटिया चीज़ां जिवें उंगलियां नाल बारीकी काम करना, है ना, सूई दे विच धागा पा लिया, कमीज़ दे बटन लगाने, ये छोटे छोटे बारीकी काम ने। ये किहड़ी होगी? सूखम डिवेलपमेंट होगी। ठीक है, छोटी क्रिया। तो जिहड़ी स्थूल हुंदी है वो वड्डी हुंदी है, जिवें भज्जना दौड़ना, है ना, वो ज़्यादा वड्डी होगी। तो फिजिकल डिवेलपमेंट नूं सिंपल भाषा दे विच समझो सरीरिक विकास। जदों किसी बच्चे का, व्यक्ति का सरीरिक विकास हुंदा है, उहनूं आपां फिजिकल डिवेलपमेंट कहने आ। क्लीयर है? सैकेंड आपां गल कर लईए इमोशनल डिवेलपमेंट की। तो इमोशनल डिवेलपमेंट यानी भावनात्मक विकास। जदों बच्चा छोटा हुंदा है ना, वो की करदा है, वो हरेक गल नूं रो के दसदा है ना। ऐ तां है नहीं कि बच्चा पैदा होया तो बोलन लग गया, नो। वो हौली हौली इमोशनस अपने अंदर पैदा करता है। उन्होंने पता लग जाता है भी जो मैं रोना है ना, उदों मेरी जी प्रॉब्लम है वो सामने वाले समझ आती है। तो आप छोटे बच्चे नूं किवें समझते हैं? वो जो हसदा है, रोंदा है ना, लेकिन हौली हौली वड्डा हुंदा है, वो हौली हौली बोलना भी सीख जाता है, वो गुस्सा करना भी सीख जाता है। जे आपां झिड़क दिंदे हां तो गुस्सा कर जाता है ना, वो खुश होना भी सीखदा है, दुखी होना भी सीखदा है। तो वो किहड़ी डिवेलपमेंट हुई? इमोशनल डिवेलपमेंट।
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਥਰਡ ਹੈ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 95% ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਧੇ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਲ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਲ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗਰੋਥ ਹੈ ਵਾਧਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਅਦਰ ਬੋਡੀਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ। ਗਰੋਥ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬੜੀ, ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨ ਨੇਚਰ,
ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਜ਼ ਹੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੱਖੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਾਤਮਕ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਗਿਣਾਤਮਕ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਏ, ਹੈ ਨਾ। ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋ ਹੈ, 60 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਾਤਮਕ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਦੇ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਵੋਮ ਟੂ ਟੋਂਬ, ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ CDP ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਸਟੇਜਿਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਕੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ, ਇਨਫੈਂਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਇਹ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40-45 ਹਫਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ 2 ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਤੋਂ 8 ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਟੇਜ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਂਸੀ ਐਂਡ ਟੋਡਲਰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸ ਬੇਸਡ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੈਂਸਰੀ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਥ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਡਲਰ ਸਟੇਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ? ਸੈਂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3rd ਸਟੇਜ ਹੈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ। 3rd ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 2 ਤੋਂ 12। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ 12। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਅਰਲੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸਡ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੋਕਲੇਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਰੋਂਦਾ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸਡ, ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਲੇ, ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਏਜ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੋਲ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਪਲੇਵੇ ਏਜ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਵੇ ਏਜ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਪਲੇਵੇ ਏਜ, ਪਲੇ ਏਜ, ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਏਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਨੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ ਜੇ, ਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਏਜ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਏਜ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਸੀ, ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਏਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੈਂਗ ਏਜ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੈਂਗ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਜੀਕਲ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਏਜ। ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਏਜ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਛਪਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ? ਗੈਂਗ ਏਜ, ਸਕੂਲ ਏਜ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਜ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਾਏ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਵੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ, ਦੈਨ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਊਬਰਟੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਸਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਟੀਨ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਹ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੋਲਡਨ ਏਜ। ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡਨ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੈਂਡਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚਾ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਸਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਤੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਤੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ, ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਲਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ, STORM,
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਸਟਰੈਸ ਤੇ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੀਨ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਟੋਰਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ, ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਸਟੇਜ, ਟੀਨ ਏਜ, ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਪਛਾਣ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਪਰਸਨਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਸਨਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੈਨਲੀ ਹੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਨਲੀ ਹੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਟਸ ਦ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਏਜ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਟੈਨਲੀ ਹੋਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ? ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਸਟੈਨਲੀ ਹੋਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਯਾਨੀ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟੈਨਲੀ ਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਏਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਯਾਨੀ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਅਰਲੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਲੇਟਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਅਰਲੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਮੈਚਿਓਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਅਰਲੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਚਿਓਰ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਏਜਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਜਿੰਗ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 60+ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਰਲੀ, ਮਿਡਲ, ਲੇਟਰ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੰਗ, ਮੈਚਿਓਰ ਅਤੇ ਏਜਿੰਗ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ठीक है। तो ये अडल्टहुड ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਡਲਟਹੁਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ अर्ਲੀ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜਿੰਗ ਜਾਂ ਓਲਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਜਿਸ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੀ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਡੋਲੀਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜਿਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੈਕਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਭੋਜਨ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੈਜਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਹਿ ਜਿਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਤਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੱਢੇ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰੋਜ਼ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥ
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਲਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ਿਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਓ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ। ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਐਡ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਨਲੀ ਹੋਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੇਜ ਨਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਟੇਨਲੀ ਹੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਯਾਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਛਾਂਟੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛਾਂਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਛਾਂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ।
ठीक है, यानी कि है तो डिवेलपमेंट का ही, तां ही मैं ऐड करता। ठीक है, वैसे तो आपां नूं अगले चैप्टर दे विच पूरे डिटेल दे विच आ समझांगे सफैलोकोडल विकास की हुंदा है। इहनूं आपां जिहड़ा है सिर तो पैर तक दा जिहड़ा विकास हुंदा है फिजिकली पूरी बॉडी का सिर तो पैर तक, वो इसे नूं कहने आपां सिर तो पैर तक। ठीक है, सफैलोकोडल विकास नूं कह दिंदे आ, यानी कि सिर तो हेठा वाल तक का जिहड़ा विकास है उन्होंने सफैलोकोडल विकास कह दिंदे आ। क्लीयर है, अगे चलते हैं जी। कहते मनुखी वाधा यानी कि ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ किस तब्दीली नाल संकेत दिंदा है। वैरी वैरी इंपोर्टेंट। आ देखो मैं तुहानूं कहा सी ना भी लैंगुएज घुमा देणगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कहंदा जिहड़ा मनुखी वाधा है ग्रोथ है वो किहड़े चेंजिस ने, कहंदा वो गिणात्मक ने, ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव ने ਜਾਂ फिर क्वालिटेटिव ने। दो ऑप्शन तो ये हो गए। थर्ड ऑप्शन है गिणात्मक भी है तो गुणात्मक भी है। चौथा है भी ना गिणात्मक है ना गुणात्मक है। हुण देखो, हुण मैं तुहानूं ग्रोथ की समझाया सी, ग्रोथ नूं आपां मैजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, है ना, तुहानूं कहा सी ना, लेकिन डिवेलपमेंट नूं नहीं माप सकते। तो इहने की पुछया, ग्रोथ पुछया, मनुखी वाधा, वाधा किहड़ा चेंजिस करदा है, ਉਹ वाले चेंजिस करदा है जिन्हों आपां गिण सकते हैं, यानी कि गिणात्मक पहलू। क्लीयर है, इनू टिक करना है आपां ने। आ तुहाडे सामने ने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस ने इस चैप्टर दे विचों। अगे है खेड उम्र नाल संबंधित किहड़ा समा है, यानी कि प्ले एज। खेड उम्र किहड़ी दसी सी तुहानूं, खेड उम्र किहड़ी है, तो खेड उम्र अपने कोल प्ले एज है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, हुण देखो एक गल जरूर याद रखियो, बाल अवस्था होगी अपनी दोनों नूं मिला के, मुढ़ला ते उत्तर मतलब इहनूं आपां जिवें इंग्लिश दे विच करिया ना अर्ली चाइल्डहुड ते लेटर चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड है, इहदियां दो किस्मां ने, अर्ली ते लेटर, है ना। तो जिहड़ा अर्ली दा समा है वो हैगा 2 ਤੋਂ 6 साल, जिहड़ा अगला है लेटर चाइल्डहुड का ये हैगा 6 ਤੋਂ 12 साल, है ना। तो जे कल्ली बाल अवस्था पुछी जाए तो 2 ਤੋਂ 12 साल का समा यही है ना। तो इन्होंने कहा भी प्ले एज किहड़ी है, तो वह हैगी अपने कोल अर्ली चाइल्डहुड एज। मैं तुहानूं लिखाया सी ना प्ले एज, लैंगुएज डिवेलपमेंट की एज, प्री स्कूल एज, वो सारियां यही ने। तो ये किहड़ी है, मुढ़ला बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्लीयर है। अगे ये 2018 के पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर के विचों। ये क्वेश्चन आया होया, कहते विकास कदे ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जिहड़े ने किस तरीके नाल संबंध रखते हैं, परस्पर संबंध यानी आपसी, निरंतरता हमेशा, एकीकरण इंटीग्रेशन, परस्पर प्रभाव। देखो लैंगुएज नूं किवें घुमाया होया है ना, इंटरैक्शन। तो जिहड़ा विकास है वो की है, हमेशा चलदा है, नैवर एंडिंग प्रोसैस। जिहड़ी चीज़ कदे खत्म नहीं होंदी यानी कि वो हमेशा चलण वाली है, तो हमेशा चलण वाले नूं आपां निरंतर कहने आ। तो इहदा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लीयर है। अगला क्वेश्चन है सिक्ख्या की बालवाड़ी प्रणाली का अर्थ यानी छोटे बच्चों का बाग, यह धारणा हेठा दित्तियां विचों किसने दित्ती। ये मैं वैसे क्वेश्चन जिहड़े ने ना याद रखण वाले, जिहड़ियां तां समझण वाली चीज़ां ने मैं तुहानूं नाल नाल समझा रही हाँ, लेकिन जिहड़ी याद करन वालियां ने जिवें ए पियाजे दी थ्योरी किहड़ी है, एरिक एरिक्सन दी थ्योरी किहड़ी है, फ्रैडरिक फ्रोबल दी थ्योरी किहड़ी है, की उहने दित्ता, है ना। तो वो सारियां मैं तुहानूं अलग चैप्टर दे विच सारियां वैरी वैरी इंपोर्टेंट अलग चैप्टर दे विच कराऊंगी। ठीक है, इहनूं बस तुसीं एक बारी देख लो कि जिहड़ा फ्रैडरिक फ्रोबल है उहदे वल्लों जिहड़ी ये है धारणा दित्ती गई सी। सैकेंड है गेट्स के अनुसार अध्ययन का सब तो ढुकवां अर्थ है। गेट्स ने की कहा है, वो कहता अनुभव और सिखलाई द्वारा जिहड़ा सुभाਅ दे विच चेंज आउंदा है, सुधार हुंदा है, उहनूं जिहड़ा आपां कहने अध्ययन कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, ये वैसे इस चैप्टर दे विचों नहीं है दोनों क्वेश्चन। अगला हैगा अपने कोल, अगला क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों किहड़ा प्रेरक कौशल का उदाहरण नहीं है। तुसीं इंग्लिश के विच कर लो ग्रोस मोटर स्किल। देखो मैं स्टार्टिंग के विच तुहानूं कहा सी कि जिहड़ी फिजिकल एज है, सॉरी फिजिकल डिवेलपमेंट है, सरीरक विकास है, 2 तरीके का है। समझाया सी ना, चाहे तुसीं वीडियो नूं बैक करके देख लो, समझाया सी मैं तुहानूं। एक दस्सिया सी मैं तुहानूं सूखम, एक दस्सिया सी मैं तुहानूं स्थूल, है ना। सूखम दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि छोटियां छोटियां चीज़ां जिवें सूई दे विच धागा पाना, कमीज़ दे बटन लगाउणा, मोतियां नूं लड़ी दे विच परोना, यानी बरीकी काम, उंगलियां दे नाल जिहड़े काम हुंदे ने उहनूं आपां सूखम कहने आ, यानी कि फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल किहड़ी हुंदी है, सूखम स्किल, जिहदे विच आपां छोटियां छोटियां उंगलियां दे नाल काम करदे आ। ठीक है, उहनूं आपां सूखम अवस्था कह दिंदे आ। जे आपां स्थूल की गल करिए तो स्थूल स्किल हुंदी है जिहड़ी आपां जिवें भजदे आ दौड़दे आ, वो सारियां चीज़ां इस दे विच आउंदियां ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आया होया है, कहंदे इन्हां विचों किहड़ी स्किल है जिहड़ी कि ग्रोस मोटर स्किल नहीं हैगी। आ देखो नोट पुछया है। ठीक है, वो स्किल जिहड़ी कि ग्रोस मोटर स्किल नहीं हैगी। पहली हैगी मोतियां नूं लड़ी दे विच परोना।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਨੇ ਆ? ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੋਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੌੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੌੜ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੁੱਦਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਤੀ ਪਰੋਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਵਾਰ ਉਤੇਜਕ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਨੁਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਾਪਰਨ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ। ਮੇਕ ਬਿਲੀਵ ਪਲੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇ, ਗੇਮਸ ਵਿਦ ਰੂਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ 2014 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਮਸ ਵਿਦ ਰੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਮੈਥਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ PSTET ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ CDP ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। CDP ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 70 ਤੋਂ 75 PSTET ਦਾ ਪਾਰਟ CDP ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ CDP ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CDP ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ PSTET ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ, ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ PSTET ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ PDF ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ PDF ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, PSTET ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ
ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।